students, welcome to our YouTube channel Jay Vida Mentor. Okay, very important problems అండి. సర్కిల్స్ లో టాంజెంట్స్ ఈక్వేషన్స్ మనం చెప్పుకుంటున్నాం. చూసే వాళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ లైక్ చేయండి, ఓకేనా? సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి, ఓకేనండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్స్ టు ద సర్కిల్ which makes an angle 45 degrees with the positive direction of x-axis అని ఇస్తున్నాడు అండి. అంటే ఇంక్లినేషన్ theta ఇస్తున్నాడు. If theta is the inclination, what is the slope of that line? Tan theta is the slope of that line. ఓకేనా? If theta is equal to 45 degrees, then slope of that line is tan theta or tan 45. ఓకేనా? Write down. Solution. Here theta equal to 45 degrees. Then slope of the tangents tangent m equal to tan theta అంటే tan theta అంటే tan 45 degrees అండి. m equal to 1 వచ్చింది, ఓకేనా? Now what is the equations of the tangent? What is the equations of the tangent having the slope m? ఫార్ములా ఉంది మనకి, ఏంటిది? y plus f equal to m into x plus g plus or minus r into root of 1 plus m square అని, where m is the slope of the tangent. F and g. First we will find the values of g and f from the equation of the given circle. Okay na? Write down. The equation of the given circle is x square plus y square minus 4x minus 6y plus 3 equal to 0. How to find the values of g and f? Okay na? The coefficient of x is equal to 2g. The coefficient of y is equal to 2f. Okay. 2g equal to the equation of x minus 4. 2 1s 2 2s cancel అయిపోతుందండి. g equal to minus 2. 2 1s 2 2s cancel అయిపోతుందండి. 2f equal to coefficient of y here minus 6. f equal to minus 6 by 2 3 minus 3 వస్తుందండి. f value minus 3. Now what is the value of c? c is the constant. c equal to 3. Now we will find the radius r. r equal to root of g square plus f square minus c. Value substitute చేయండి. This equal to root of g square అంటే minus 2 whole square అండి. minus 2 whole square అంటే 4 plus f square అంటే minus 3 whole square. minus 3 whole square అంటే 9 minus c. Here c is 3. This equal to root 10. 4 plus 9 13. 13 minus 3 and 10 root 10. r equal to root 10. Okay. Now write the equations of the tangents. The equations of tangents having the slope m. The equations of tangents having the slope m are y plus f equal to m into x plus g plus or minus r into root of 1 plus m square. Now substitute the values of f, g, r and m. Then we will get the equations of tangents. Okay, now write down. Y plus, here what is the value of f? f is minus 3. Y minus 3 equal to m. m equal to 1 అండి. Slope of the tangent m equal to 1. 1
x plus g అంటే minus 2 plus or minus r అంటే root 10 into root of 1 plus m square. Here m square is 1 square. 1 square is 1. Now y minus 3 equal to 1 into x minus 2. Here x minus 2 plus or minus root 10. Root of 10. Root 10 can be written as 5 into 2. Root of 5 into 2. Ante root 5 into root 2. Root 5 into root 2. Here 1 plus 2. 1 plus 1. 2. Root 2. Now y minus 3 equal to x minus 2 plus or minus. Here root 2 into root 2 ante 2 అవుతుందండి. 2 root 5. 2 root 5. ఓకేనా? ఈ y మైనస్ 3 ఆ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. x మైనస్ 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 రూట్ 5 y ఆ సైడ్ పోతే మైనస్ 5 ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. సో ఆర్డర్లో రాస్తే x మైనస్ y హియర్ మైనస్ 2 ప్లస్ 3 అంటే ప్లస్ 1 హియర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 root 5 equal to 0. These are the equations of tangent having the slope m. M ante m 1 andi. Okay. Very very important problems andi ivanni kuda. Write down. Next problem. 11th problem important అండి. 11th to 12th important problems. థర్టీన్త్ కూడా ఇంపార్టెంటే. లెవెన్త్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ of the circle passing through the point through the point minus 1 comma 0 and touching the line and touching the line x plus y minus 7 equal to 0 at 3 comma 4 at 3 comma 4. ఓకేనా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. లెంగ్తీ ప్రాబ్లం అండి ఇది. ఓకేనా? 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఇది. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ పాసింగ్ ది పాయింట్ మైనస్ 1 comma 0. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ది సెంటర్ C అండ్ పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్ A అనుకోండి. ఏ పాయింట్ 3 comma 4. So this is the circle. C is the center of the circle. The circle passing through the point 3 comma 4. Let it be A. And touching the line annadandi. Touching the line. So this is the line. X plus y minus 7 equal to 0. ఎక్కడ టచ్ చేస్తుంది? లెట్ ఇట్ బి P. టచింగ్ దిస్ లైన్ ఎట్ ది పాయింట్ P అనుకోండి. ఓకేనా? మరి ఇదండి గివెన్ కండిషన్స్. ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని మనం సర్కిల్ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మరి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ ని
స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx plus 2fy plus c equal to 0. This is the equation of the required circle. Okay, now we will find the values of g, f and c by using the given conditions. Okay, ఆ given condition యూజ్ చేసుకొని g వాల్యూ, f వాల్యూ, c వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. మరి given conditions ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి. రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ పాసింగ్ టు ది పాయింట్ 3,4 అన్నాడు. ఓకేనా, 3,4 అంటే x ప్లేస్ లో 3, y ప్లేస్ లో 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ వీ విల్ గెట్ వన్ ఈక్వేషన్ ఇన్ GFC. దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నంబర్ 1. పార్ట్ 1 అయిపోయిందండి. ఇక నెక్స్ట్ పార్ట్ 2. పార్ట్ 2 ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు. పార్ట్ 2 x plus y minus 7 is a tangent to the circle అంటున్నాడు. టాంజెంట్ అంటే ఏంది? టచింగ్ చేస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ ద టాంజెంట్ అనే కదా. అంటే ఇదేమవుతుంది? సిపి అంటే ఏంది? రేడియసేగా. రేడియస్ ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఆర్ ఈక్వల్ టు డి. డి అంటే ఏంది? సిపినే కదా. ఆర్ అంటే రేడియస్. ఆర్ అంటే ఏమవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి అవుతుంది రేడియస్. సిపి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సిపి అంటే ఏమవుతుందండి? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద లైన్. Perpendicular distance from center to the line. Modulus of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square యూజ్ చేసినట్లయితే cp వస్తుంది. టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి r ఈక్వల్ టు cp ఈక్వల్ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కండిషన్. ఆ సెకండ్ కండిషన్ లో g, f, c లో ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఆ ఈక్వేషన్స్ ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా, ఆ వాటిని రెండింటి కూడా సాల్వ్ చేసినట్లయితే దెన్ వీ విల్ గెట్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ G, F and C. Okay, no? At the final, substitute the values of G, F and C in the general form. The equation 1 lo substitute చేసినట్లయితే then we will get the equation of the required circle. Okay, no? ఇది కొంచెం లెంగ్తీ ప్రాబ్లం కాబట్టి నేను పేపర్ మీద రాసేసి మీకు మళ్ళీ పేపర్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఇదంతా బోర్డు సఫిషియెంట్ గా ఉండదు కాబట్టి. ఓకేనండి. ఓకే, డయాగ్రామ్ తీసుకోండి. ఎస్, హలో అండి. నెక్స్ట్ 11th ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్ -1, 0 అండ్ టచింగ్ ద లైన్ x plus y minus 7 equal to 0 at the point 3, 4. చూడండి, see the diagram. The circle passing through the point a -1, 0 and touching the line x plus y minus 7 equal to 0 at the point 3, 4 అని ఇస్తున్నాడండి. this is the diagram for the problem. Now the required equation of the circle, the standard form of the circle అండి. Let the equation of the required circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. That is the equation number 1. మరి ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ లో g వాల్యూ, f వాల్యూ, c వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ g వాల్యూ, f వాల్యూ, c వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి గివెన్ 3 కండిషన్స్, గివెన్ 2 కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమో a -1, 0 పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్ a -1, 0 కండిషన్ 1. దట్ ఈస్ ద స్టెప్ 1 అనుకోండి. నౌ స్టెప్ 1 అంటే సిన్స్ ది అబౌవ్ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్ a -1, 0 అంటే x ప్లేస్ లో -1, y ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈ ఈక్వేషన్ లో జనరల్ ఫామ్ లో. అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ x ప్లేస్ లో -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 0 స్క్వేర్ ప్లస్ 2g ఇంటూ -1 ప్లస్ 2f ఇంటూ 0 ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. సో -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1, 0 స్క్వేర్ 0, 2g ఇంటూ -1 అంటే -2g, 2f ఇంటూ 0 అంటే 0 ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. ఫ్రమ్ దిస్ -2g plus c plus 1 equal to 0. This is the equation number 2. Now this is the step 1. అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ అండి. సెకండ్ కండిషన్ ఏమి ఇస్తున్నాడంటే x plus y minus 7 equal to 0 టచింగ్ ద సర్కిల్ ఎట్ ది పాయింట్ 3, 4 అని ఇచ్చాడండి. కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ ఎట్ ది పాయింట్ 3, 4 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అంటే ఎస్ అంటే గివెన్ సర్కిల్, రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ ఎస్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. అండ్ ఎట్ ది పాయింట్ 3, 4 కదండి, p 3, 4 దాని x1, y1 అనుకోండి. ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఎట్ p x1, y1 ఈజ్
S1 ఈక్వల్ టు 0. ఫార్ములా ఉంది కదండి మనకి S1 ఈక్వల్ టు 0. సో S1 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లేస్ లో xx1, y స్క్వేర్ ప్లేస్ లో yy1, 2x ప్లేస్ లో x ప్లస్ x1, 2y ప్లేస్ లో y ప్లస్ y1 ప్లస్ c అంటే xx1 ప్లస్ yy1 ప్లస్ g ఇంటూ x ప్లస్ x1 ప్లస్ f ఇంటూ y ప్లస్ y1 ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. x1, y1 ప్లేస్ లో x1 ప్లేస్ లో 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, y1 ప్లేస్ లోనేమో 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుందో చూడండి, 3x ప్లస్ 4y ప్లస్ g ఇంటూ x ప్లస్ 3 ప్లస్ f ఇంటూ y ప్లస్ 4 ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. మల్టిప్లై చేస్తే 3x ప్లస్ 4y, g చేత మల్టిప్లై చేయండి, gx ప్లస్ 3g, నెక్స్ట్ f చేత మల్టిప్లై చేస్తే fy ప్లస్ 4f ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ టర్మ్స్ ఫస్ట్ ఎక్స్ టర్మ్స్ కామన్ తీయండి. ఎక్స్ ఉన్న టర్మ్స్ లో నుంచి ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 3x ఉన్నది, ఇక్కడ gx ఉంది, ఎక్స్ కామన్ తీస్తే g ప్లస్ 3. నెక్స్ట్ y టర్మ్స్ లో ఇక్కడ fy ఉంది, ఇక్కడ 4y ఉంది, y కామన్ తీస్తే f ప్లస్ 4 ఇంటూ y. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్స్ ఇంకా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 3g ఉన్నది, 4f ఉన్నది, ప్లస్ c ఉంది. దిస్ ఈజ్ ది కాన్స్టెంట్. అంటే ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉందండి, ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 ఫామ్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఇదంతా కూడా x కోఎఫిషియంట్, ఇదంతా y కోఎఫిషియంట్, దిస్ ఈజ్ ది కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్. దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నంబర్ 3. అయితే గివెన్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, సిన్స్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఆఫ్ ద గివెన్ సర్కిల్ ఈస్ x ప్లస్ y మైనస్ 7 ఈక్వల్ టు 0 అని ఇచ్చాడు కదా గివెన్ కండిషన్. సో దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నంబర్ 4. ఇప్పుడు థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంటే, ఫోర్త్ కూడా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంటే, అంటే సేమ్ లైన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి అనమాట. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ 3 and 4, బోత్ దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్ రిప్రజెంట్స్ ద సేమ్ లైన్. దెన్ వీ హ్యావ్ కోఎఫిషియంట్స్ కంపేర్ చేసుకుంటామండి. x కోఎఫిషియంట్ బై x కోఎఫిషియంట్, y కోఎఫిషియంట్ బై y కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ బై కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ రాయాలి. థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో x కోఎఫిషియంట్ ఎంత, g ప్లస్ 3. ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ లో x కోఎఫిషియంట్ ఎంత, 1. సో థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో y కోఎఫిషియంట్ ఎంత, f ప్లస్ 4. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ లో y కోఎఫిషియంట్ 1 అండి, అంటే f ప్లస్ 4 బై 3 రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్, థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ 3g ప్లస్ 4f ప్లస్ c బై ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ లో కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ ఎంతండి, -7. ఓకేనా. దీంట్లో ఫస్ట్ ది సెకండ్ ది ఈక్వల్ చేయండి. ఫస్ట్ అంటే g ప్లస్ 3 బై 1 ఈక్వల్ టు f ప్లస్ 4 బై 1. 1 అంటే సేమ్ వస్తుంది కాబట్టి g ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు f ప్లస్ 4 అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ f ఈక్వల్ టు ఇదేమవుతుందండి, ఈ 4 ఈ సైడ్ LHS సైడ్ వెళ్తే -4 అవుతుంది, ప్లస్ 3 -4 ఏమవుతుంది, -1 అవుతుంది, అంటే g -1 అవుతుంది. f ఈక్వల్ టు g -1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ది థర్డ్ ది ఈక్వల్ చేయండి. ఫస్ట్ ది థర్డ్ ది ఈక్వల్ చేసినట్లయితే g ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 3g ప్లస్ 4f ప్లస్ c బై -7 వస్తుందండి. ఓకేనా. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. -7 ఈ సైడ్ అయితే -7g, -7 ఇంటూ 3 అంటే -21 ఈక్వల్ టు 3g ప్లస్ 4f ప్లస్ c. అంటే ఇక్కడ f ప్లేస్ లో f వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామండి. f అంటే ఎంతండి, g -1 వచ్చింది కదా, f ప్లేస్ లో g -1 పెట్టేసండి. అంటే టోటల్ కూడా g లోకి ఈక్వేషన్ ని కన్వర్షన్ అవుతుంది అనమాట. సో 4 ఇంటూ g -1, ఇక్కడ 4g -4 ప్లస్ c. ఇక నెక్స్ట్ 7g, ఇక్కడ -7g -21 ఈక్వల్ టు 7g మైనస్ 4g ఉంది కదండి, ఈ ప్లస్ 4g LHS సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెండు చూడండి, 3g ప్లస్ 4g ఎంత, 7g -4 ప్లస్ c. టోటల్ ఈ -7g ఈ సైడ్ తీసుకురండి RHS సైడ్ లోకి. -7g RHS సైడ్ లో వచ్చినట్టయితే ప్లస్ 7g అవుతున్నది, అంటే 7g ప్లస్ 7g 14g అవుతున్నది. ఇక్కడ ప్లస్ c ఉంది, ప్లస్ c -4. ఈ -21 RHS సైడ్ వస్తే ప్లస్ 21 అవుతుందండి. ప్లస్ 21 -4 ఎంత, ప్లస్ 17 ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇక్కడ g ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 17. దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నంబర్ 5th వన్. ఓకేనా. ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో నుంచి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఉన్నది ఓన్లీ దేంట్లో ఉంది, సెకండ్ ఈక్వేషన్ g అండ్ c లో ఉంది సెకండ్ ఈక్వేషన్. దీన్ని ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేద్దాం. ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ మైనస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్, ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ మైనస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ రాయండి, 14g ప్లస్ c ప్లస్ 17 ఈక్వల్ టు 0. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే -2g ప్లస్ c ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0.
సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సైన్స్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయండి. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్, ఇక్కడేమో మైనస్ మైనస్, ఈ సిసి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ 14g ప్లస్ 2g కదండి, 16g వచ్చేసింది. ఇక్కడ 17 మైనస్ 1 అంటే 16 ఈక్వల్ టు 0. ఈ 16g ఈక్వల్ టు మైనస్ 16 అవుతుంది. 16 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే 1 టైం పోతుంది అనమాట. g ఈక్వల్ టు మైనస్ 16 బై 16 అవుతుంది. g ఈక్వల్ టు 1 వస్తుందండి. ఓకేనా, g ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ అయితే సిన్స్ f ఈక్వల్ టు g మైనస్ 1 కదండి, అంతకుముందు చూసుకున్నాం. f ఈక్వల్ టు g మైనస్ 1. ఈ g వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్టయితే g ప్లేస్ లో -1 పెట్టండి. -1 -1 -2 అంటే f ఈక్వల్ టు -2 వచ్చేసింది. g వాల్యూ వచ్చేసింది, f వాల్యూ వచ్చేసింది. ఈ g వాల్యూని తీసుకెళ్లి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ g ఈక్వల్ టు -1 ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2? -2g ప్లస్ c ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? సో g అంటే ఎంత? -1. -2 ఇంటూ -1 ప్లస్ c ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. సో -2 ఇంటూ -1 అంటే ప్లస్ 2. 2 ప్లస్ c ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. 2 ప్లస్ 1 ఎంత? 3. ఈ 3 RH సైడ్ అయితే -3 అంటే c ఈక్వల్ టు -3 అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? నా సబ్స్టిట్యూట్ g వాల్యూ వచ్చేసింది, f వాల్యూ వచ్చేసింది, c వాల్యూ వచ్చేసింది. 3 వాల్యూస్ తీసుకెళ్లి ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ వీ విల్ గెట్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్డ్ సర్కిల్. సో ఈక్వేషన్ 1 ఏంటంటే x² ప్లస్ y² ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. సో g వాల్యూ ఎంత? -1. f వాల్యూ ఎంత? -2. c వాల్యూ ఎంత? -3. ఓకేనా? ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే x² ప్లస్ y² -2x -4y -3 ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్. ఓకేనా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అండి. 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఇది. సో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చిన పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ లో వచ్చిన ప్రాబ్లం అనమాట. ఓకేనా?